नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा प्रतिदिन तुलसी पूजा किपरि करिबा। तुलसी को केउ मंत्र गाई जल अर्पण करिबा। तुलसी को किपरि तोलिबा एवं मंत्र कौन, केते थर परिक्रमा करिबा, केउ दिन तुलसी तोलिबानी एवं केउ दिन तुलसी रोपण करिबा। एहिपरि विभिन्न सारा प्रश्नर उत्तर आमे एठी जानिबा। शास्त्र अनुसारे जेउ घरे तुलसी पूजा करा जाए तांको घरे सुख समृद्धि धन संपत्ति मिली थाए एवं रोग दूर होई थाए। हिंदू धर्म रे जेकोसी पूजा करा जाए बिना तुलसी पूजा रे ताहा पूर्ण होई न थाए। तुलसी को माँ लक्ष्मी स्वरूपा कहा जाए। तुलसी माँ को पूजा द्वारा माँ लक्ष्मी आउ भगवान विष्णुंकर आशीर्वाद मिली थाए। विष्णु भगवान तुलसी को सदा सुहागिन रहिबार वरदान देइथिले। जेउ स्त्री प्रतिदिन सकाळे स्नान परे चुट्टी को बांधी मथारे सिंदूर लगाई मुंडरे ओढ़णा देई जल अर्पण करे तांकु लक्ष्मी प्राप्ति होई थाए बा सौभाग्य प्राप्ति होई थाए। तुलसी माँ को पूर्व दिगरे किंबा उत्तर दिगरे लगेइबा अत्यंत शुभ होई थाए। उत्तर पूर्व कोण को ईशान्य कोण कहा जाए। ईशान्य कोण रे लगेइबा द्वारा वास्तु दोष कटि थाए एवं अभड़ा कोडुआरे जदि आमे तुलसी रोपण करुचे ताहा अत्यंत शुभ होई थाए। प्रभु जगन्नाथंकर आशीर्वाद मिली थाए। जेतेबेले आमे घरू बाहर जदि आमे तुलसी लगौचे सेतेबेले आमे घरू बाहर को बाहरिबा समय रे आमर डाहाण साइड रे माँ वृंदावती को रखिबा, माने घर को प्रवेश बेले आमर बाम साइड रे रहिबे। तुलसी चौरा को जेतेबेले आमे प्रथमे पूजा करिबा प्रथमे भल्ल भावरे चौरा को परिष्कार करिबा। ता पाखा पाखी चौरा पाखापाखी जगह को परिष्कार परिच्छन्न करने द्वारा माँ लक्ष्मींकर कृपा मिली थाए। तुलसी पत्र तले पड़िथिले प्रथमे पत्र को उठाई रखिबा। तुलसी को झाड़ू करिबानी, झाड़ू करिबा द्वारा दोष लागी थाए। तुलसी पत्र को भलरे धोई देई पूजा कार्य रे व्यवहार करि परिबा किंबा सकाळे निजे खाली पेटरे 7टी तुलसी पत्र सेवन द्वारा स्मरण शक्ति बढ़िबा सहित रोग प्रतिरोधक शक्ति मध्य बढ़ी थाए एवं आंतरिक शुद्धि होई थाए। सेही जागा को भल भावरे झाड़ू करी सफा करिदबा। सफा करिबा परे सेही जागा को भलरे पानी पकाई धोईदबा। तुलसी को सर्वदा स्वच्छ जगार रोपण करिबा उचित। नाळ नर्दमा अइंठा जगारू दूर रे रखिबा। प्रतिदिन जेबे भी तुलसी प्रथमे पूजा करा जाए सेही जागा को प्रथमे ध्यान रखिबे सफा सुतरा ही करिबे। सफा सुतरा करिबा द्वारा माँ लक्ष्मींकर कृपा होई थाए एवं बुढ़ियाणी जाल हेबा को देबे नाही एवं स्नान न करी माँ को तुलसी को छुईबे नाही, नखरे छिंदेबे नाही एवं सेही तुलसी वृक्ष रे तुलसी चौरा को जेतेबेले प्रथमे पूजा करिवे चौरा को प्रथमे भल भावरे घसी धोई देबे। जेमिति माँ स्नान करुचंती सेमिति भल भावरे तुलसी चौरा को सफा करी पूरा परिष्कार करिदेबे। परिष्कार हेबा परे प्रतिदिन मु सूर्य पूजा पाई एवं वृंदावती माँ को पूजा पाई पूजा सामग्री प्रस्तुत करि थाए एवं सबु प्रकार फूल मु माँ को पाई प्रस्तुत करि थाए। एही सामान रे प्रथमे अष्टगंध सिंदूर हलदी हलदिया चाउल घोरा चंदन राशि एवं केसर रे किछि चंदन मिश्रण करिछि एवं अत्तर घंटी गंगा जल क्षीर आलती कर्पूर एवं
ଘିଅରେ ହଳଦୀ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ କିଛି ଗୁଡ଼ ବଦଳରେ କିଛି ମିଶ୍ରି ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯାହା ବି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଛି କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେବେ। ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯଦି ନାହିଁ ମିଶ୍ରି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଢାଳ ମାଚିସ୍ ଏହିସବୁ ମୁଁ ଡେଲି ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଘରର ଠାକୁର ପୂଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ ଉପରେ ବସି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବିନା ଆସନରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଠିଆ ହୋଇ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିଥାଏ ଏବଂ ବସିକି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ବସନ୍ତି ସେମିତି ବସି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ଦୀପକୁ କିଛି ଫୁଲ ପତ୍ର କିମ୍ବା କିଛି ପାତ୍ର ଉପରେ ରଖିବା। ଦୀପକୁ ତଳେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ମୁଖା କରି ଦୀପକୁ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଧୂପ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦୀପ ହେଉଛି ଆମର ସାକ୍ଷୀ। ଦୀପରେ କିଛି କର୍ପୂର ପକାଇ ଦୀପ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନଂ ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ହରେତ୍ ପାପ ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ନମସ୍ତୁତେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଆମେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଏବଂ ଦୀପରେ କିଛି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ଆମେ ଲଗାଇ ଦୀପ ପୂଜା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଢାଳରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇବା, ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପକାଇବା। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇବା ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପକାଇଲେ ତାହା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହୋଇଥାଏ। ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଯାଏନି, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଜଳ ପକାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଦୀପକୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ମୁଁ କରିଦେଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କେଶରରେ କିଛି ଚନ୍ଦନ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ତିଲକ ଲଗାଇବା ମଥାରେ, ତାପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦୀପ ଦେବତା ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଆସୁନି ଓମ୍ 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 କହିବା କିମ୍ବା ଦୀପ ଦେବାୟ ନମଃ ଏହିଭଳି ସହଜରେ ଆମେ ଦୀପକୁ ପୂଜା କରିପାରିବା। ଏବଂ ଦୀପ ହାତ ଯେତେବେଳେ ହେବା ପ୍ରଥମେ ହାତ ସବୁବେଳେ ଧୋଇବା, ନହେଲେ ଆମକୁ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଜଳ ଚଢ଼େଇବା ବିଧି। ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପ୍ରଥମେ ହଳଦୀ କିଛି ରାଶି କିଛି କେଶର ମିଶ୍ରିତ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ କିଛି ଗୁଡ଼ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କଲି। ମଧୁର ଜଳ ପାଇଁ ହିଁ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରି କିଛି ଯଦି ଆପଣ ପକାଉନାହାନ୍ତି କେବଳ ଖାଲି ଜଳ ମଧ୍ୟ ପକାଇଲେ ହେବ। କ୍ଷୀର ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତମ୍ବାରେ ଯଦି କ୍ଷୀର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ତାହା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ବିଷ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କେବେ ବି ତମ୍ବା ଢାଳରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ତମ୍ବା ଢାଳରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ 3 ଥର ପରିକ୍ରମା କରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଜଳ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କର ମୂଳରେ ହିଁ ଦେବେ। ମୂଳରେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ମାଙ୍କର ମୂଳକୁ ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଥରେ ଜଳ ଦେବା, ପରିକ୍ରମା କରିବା, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ କହି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା କିମ୍ବା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ମଧ୍ୟ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ଏଂ ବୃନ୍ଦାବନ୍ୟେ ସ୍ୱାହା। ଏହିଭଳି
ମାଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ତିନୋଟି ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଯଦି ଏତିକି ବି ମନ୍ତ୍ର ଗାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅତି ସରଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ତୁଳସୀ ଦେବ୍ୟେ ନମ ନମଃ। ଚତୁର୍ଥ ପରିକ୍ରମାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଦେବା, ମାଙ୍କ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗିନା ରଖିଦେବା ଏବଂ ଗିନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା, ସେହି ଜଳ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇ ଜଳ ଗିନାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ଜଳକୁ ମଥାରେ, ଚକ୍ଷୁରେ, ନିଜ ମସ୍ତକ ଉପରେ, ପୁରା ଘରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିତ୍ୟ ତୀର୍ଥର ସ୍ନାନର ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶାଳ ଗ୍ରାମଙ୍କୁ ଏହି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ମାଙ୍କ ମୂଳରେ ପ୍ରଭୁ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳ ମୂଳରେ ଦେଉଛେ, ମୂଳରେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି, ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମଞ୍ଜରୀରେ ଶିବ ବା ରୁଦ୍ର ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଳକୁ ସବୁବେଳେ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରି କରି ଶେଷ ଥର ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଜଳ ମାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହି ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜଳକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପାନ କରିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଗାଇ ଆମେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଓମ୍ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାତାୟ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଦେବୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହା ହେଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ମାଙ୍କୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ବି ପୂଜା କରୁଛେ, ମୁହଁରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, କାହିଁକି ମା ଯେଉଁଠି ସେଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମଥାରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ତମ୍ବା ଢାଳରେ କ୍ଷୀର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ କିଛି କ୍ଷୀରରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ କହି କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଚାମଚ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସବୁଦିନ ଯଦି କ୍ଷୀର ଆପଣ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଆମେ ଚଢ଼େଇବା, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କର 8ଟି ନାମ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହି 8ଟି ନାମ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଆମେ ଫୁଲ ମାଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇବା। ବୃନ୍ଦା ବୃନ୍ଦାବନୀ, ବିଶ୍ୱ ପୂଜିତା ବିଶ୍ୱ ପାବିନୀ, ପୁଷ୍ପ ସାରା ନନ୍ଦିନୀ, ତୁଳସୀ କୃଷ୍ଣ ଜୀବିନୀ। ଏହି 8ଟି ନାମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି 8ଟି ନାମ ସ୍ମରଣ କରି କରି କହି କହି ମାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମକୁ ଏହି 8ଟି ନାମ ଆସୁନି, ତେବେ ଓମ୍ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାତାୟ ପୁଷ୍ପାୟ ସମର୍ପୟାମି। ଏହିଭଳି ସରଳ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆସୁନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭାବର ସହିତ ମା, ମୁଁ ଏହି ଫୁଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ମୋ ଫୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭା ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଲଭା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଥିଲା, ତାର ପାଖୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ମା ଶୁଖିଯିବେ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଶୁଖିଗଲେ ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣ। ଶୁଖିଲେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ଶୁଖିଗଲେ ଜଡ଼ ସହିତ ଉପାଡ଼ି
ଦେବା। ତୁଳସୀ ମାଟିକୁ ମଥାରେ ଲଗାଇବା, କାଠିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା, ପତ୍ର କାଠି ଜଡ଼ ମଞ୍ଜରୀ ମାଟିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ରଖିବା, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏବଂ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ସୁଖା ତୁଳସୀ ସୁଖା କାଷ୍ଠରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହୋମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେବେ ତୁଳସୀ ଆମ ପାଖରେ ନଥିବେ ସେତେବେଳେ ଏହା ସବୁ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ସୁଖା ତୁଳସୀ ବି ନଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ଓମ୍ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ନମଃ ନମଃ କହିବା ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ମାଟି ବହୁତ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ମାଟିକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କ କୃପା ହୋଇଥାଏ। ମା ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ହଳଦୀ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର କେଶର ରାଶି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କରିଥାଏ। ତୁଳସୀ କେମିତି ଆମେ ରୋପଣ କରିବା, କେବେ ଲଗାଇବା? ଆମେ ତୁଳସୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କିମ୍ବା ଆମେ ଶୁକ୍ରବାର ଲଗାଇ ପାରିବା କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଲଗାଇ ପାରିବା। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏ ଧରାଧାମରେ ମା ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟି ନାଦ ସହିତ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ରୋପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହିଭଳି ଗାଇ ରୋପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଅତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅତର ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଅତର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଧୂପକାଠି କେବେ ହେଲେ ମାଙ୍କର ଏହି ଚଉରା ମାଟିରେ ପୋତିବେନି କିମ୍ବା ବାଉଁଶର ଧୂପକାଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏନି। ବାଉଁଶ ଜଳାଇବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଧୂପ ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଧୂପଂ ଦୀପଂ ସମର୍ପୟାମି ଏହିଭଳି ସରଳ ମନ୍ତ୍ର କହି ମାଙ୍କୁ ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆମେ ଚଉରା ରଖୁଛେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚଉରା ଆମେ ଘରେ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ଔଷଧ ପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ତୁଳସୀ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଔଷଧ ଏବଂ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ତୁଳସୀ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଚଉରାରେ ଥିବା ତୁଳସୀକୁ କେବେ ଛିଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଔଷଧ ରୂପେ କିମ୍ବା ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଚଉରାର ତୁଳସୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ। ତେଣୁ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚଉରାରୁ ତୁଳସୀ ଛିଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଦେବା ପରେ ଯାହା ବି ଫଳ ଭୋଗ ଯଦି ନାହିଁ ମିଶ୍ରି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫଳ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ। ଓଂ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି ମା ତୁଳସୀ ମାତାଏ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି ଏହିଭଳି ମା ଆସ ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ଏହିଭଳି ଆବାହନ କରି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ।
ଶେଷରେ ସମୟ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆଳତି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆଳତି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆଳତି କରାଯାଏ କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣାବତାରମ ସଂସାର ସାରଂ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରହାରମ ସଦା ବସନ୍ତଂ ହୃଦୟାରବିନ୍ଦେ ଭବଂ ଭବାନୀ ସହିତଂ ନମାମି। ଏହିଭଳି ଆଳତି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଆମେ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଅତି ସହଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓଁ ତୁଳସୀ ଦେବ୍ୟେ ଆଳତି ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଏହିଭଳି କହି ମଧ୍ୟ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଆମେ ତୋଳୁଛେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇକି ହିଁ ତୁଳସୀ ତୋଳିବା ଏବଂ ଖାଲି ପାଦରେ ଆମେ ତୁଳସୀ ତୋଳିବା। ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ 3 ଥର ତାଳି ମାରିବା। ମା ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତୁଳସୀ ତୋଳୁଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଯତ୍ନର ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ କହି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କହି ତୋଳିବା। ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଗାଉଛନ୍ତି ଓମ୍ ସିଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଏଂ ବନଦେବ୍ୟେ ବିଷ୍ଣୁ ନିମନ୍ତେ ତୁଳସୀ ତୋଳନ୍ତେ ମମ ଦୋଷ ନା ବିଦ୍ୟତେ, ଏହା ହେଉଛି ତୁଳସୀ ତୋଳିବା ମନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆସୁନି କେବଳ ନାରାୟଣ 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 କହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁଳସୀ ତୋଳି ପାରିବା ଏବଂ 3 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବା। ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କହି 3 ଥର ପୂଜା ସରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା। ହେ ମା ତବ ପରି ମୋ ମନ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହୁ, ମୋ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ରହୁ, ମୋ ମନ କେବେ ହେଲେ ନ ଭଟକୁ, ମୋ ମନରେ ସଦା ଆପଣ ବାସ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି ତାଙ୍କ ମାଟିକୁ ମଥାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆମ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଥାନ୍ତି। ମାଟିରେ ମା ତୁଳସୀ ବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ମାଟି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ତୁଳସୀ ଆମ ସହିତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମନ ଆମ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 3 ଥର କ୍ଷମା ମାଗିଥାଏ। କାନକୁ ଧରିକି କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ହେ ମା ଯାହା ବି ମୋର ପୂଜାରେ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ହେ ମା, କ୍ଷମା କର ହେ ମା, କ୍ଷମା କର ହେ ମା। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପୂଜା ଶେଷରେ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଆମର ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ବାହାର କରି ସଫା କରିଦେଇଥାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଘିଅ ଦୀପରେ କିଛି ହଳଦୀ ଦେଇ ଧୂପ ଦୀପ ଘିଅ ଦୀପ ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଥାଏ। ଯେବେ ବି ଆମେ ଶିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଚଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ରବିବାର ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ତୁଳସୀ ତୁଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ତୁଳସୀ ତୋଳିବା ବର୍ଜନ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଯଦି ଆମେ କଦଳୀ ଗଛ ପାଖରେ ରୋପଣ କରିବା ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ କଦଳୀ ଗଛ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପ, ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ କଦଳୀ ଗଛ ରହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଚୁନରି ଶାଗୁଆ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଚୁନରି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବୁଧ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବୁଧ ଗ୍ରହ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ସହିତ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କର ଆମ ଉପରେ କୃପା ମିଳିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଏବଂ ଏହିଭଳି ମାଙ୍କର
ନୀତି ନିୟମ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବା ତାହେଲେ ମାଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଆମ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ମାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ ଜନନୀ ସର୍ବରୋ ସୌଭାଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧିନୀ ୟାଧି ବ୍ୟାଧି ହରା ନିତ୍ୟଂ ତୁଳସୀ ତ୍ୱଂ ନମସ୍ତୁତେ। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ଅସୀମ କୃପା ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେମିତି ମାଙ୍କୁ କୃପା କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅସୀମ କୃପା କରିଥିଲେ। ଏତେ ତୁଳସୀ ମା ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ବୃନ୍ଦାବନ ମା ଏତେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ମା କେତେ ପବିତ୍ର ହେଇନଥିବେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ନିଜ